Hello students, welcome to Sivsha College of Commerce, Management and Computer Education Vadwan YouTube channel. In today's video, we are going to start the last chapter of Managerial Economics, Equilibrium of Firm. Let us start today's session. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ introduction. A firm is said to be in equilibrium when it does not want any change in the position. The word equilibrium implies a state of balance or a position of no change. A business firm earning the maximum net profits has no desire for effecting a change in its organizational setup. The firm in equilibrium has no motive to change its organization or scale of production, and this state would profit. In brief, a firm is in equilibrium when it is earning maximum net profits. So, introduction je છે તેમાં શું કહેવા માંગે છે? A firm is said to be in equilibrium when it does not want any change in the position. કે જ્યારે ફર્મને એની જે પોઝિશન છે એમાં કોઈ ચેન્જ લાવો ન હોય તો એ જે ફર્મ છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ ફર્મ છે એમ કહી શકાય. A firm is said to be in equilibrium when it does not want any change in the position. કે જ્યારે ફર્મને એની પોઝિશનમાં કોઈ ચેન્જીસ ન લાવવા હોય તો ફર્મ જે છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ છે તેમ કહેવાય. The word equilibrium implies a state of balance or a position of no change. ઇક્વિલિબ્રિયમ જે વર્ડ જે છે એ શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? બેલેન્સ અથવા તો પોઝિશન ઓફ નો ચેન્જ. ઓકે, કે તમે એવી પોઝિશન ઉપર હોય કે તમે કોઈ ચેન્જીસ લાવી ન શકો અથવા તો બેલેન્સ્ડ પોઝિશન હોય તો એ જે છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. A business firm earning the maximum net profit has no desire for effecting a change in its organizational setup. કે જે કોઈ પણ બિઝનેસ ફર્મ હોય એ મેક્સિમમ નેટ પ્રોફિટ અર્ન કરતો હોય તો પછી એ જે ફર્મ જે છે એના ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સેટઅપમાં કોઈ જ ચેન્જ જે છે એની કોઈ ચેન્જ લાવવાની ડિઝાયર એને હોતી નથી. The firm in equilibrium has no motive to change its organization or scale of production, and this state would profit. જે ફર્મ જે છે જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશનમાં હોય ત્યારે એનું જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમાં અને જે લેવલે પ્રોડક્શન થાય છે, જે પ્રોફિટ એ અર્ન કરે છે તો એમાં ચેન્જીસ લાવવાનો કોઈ જ મોટિવ હોતો નથી. In brief, a firm is in equilibrium when it is earning maximum net profit. ટૂંકમાં કેવું હોય તો જે પ્રોફિટ જે ફર્મ જે છે એ મેક્સિમમ નેટ પ્રોફિટ અર્ન કરતું હોય તો એ ફર્મ જે છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ ફર્મ છે તેમ કહેવાય. In brief, a firm is in equilibrium when it is earning maximum net profits. તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. તો નેક્સ્ટ છે equilibrium of a firm under perfect competition. There were two types of concept about the price determination. Some economists believe that the cost of production, that is the force of supply and the determinants of supply, set the price of the product. On the other side, some economists believe that it is utility or marginal utility that determines the demand, and so the price of the product is determined by the proportion of demand. Under perfect competition, the equilibrium of a firm can be studied into two segments of economic condition, that is short run and long run. તો આ પોઈન્ટ જે છે ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં શું કહેલું છે કે પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન કરવી હોય તો એના માટે બે કન્સેપ્ટ છે. અમુક ઇકોનોમિસ્ટ જે છે શું માને છે કે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન જે છે એ માટે ધ ફોર્સ ઓફ સપ્લાય અને જે ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ સપ્લાય જે છે એ કોઈ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ નક્કી કરવા માટે યુઝફુલ થાય છે. જ્યારે બીજા અમુક જે ઇકોનોમિસ્ટ જે છે એ શું માને છે કે જે માર્જિનલ યુટિલિટી જે છે કે અથવા તો યુટિલિટી જે છે એ ડિમાન્ડ ડિટરમાઇન્સ કરવા માટે એ યુઝફુલ થાય છે. સો ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ પ્રપોર્શન ઓફ ડિમાન્ડ. ઓકે, એટલે ફરીથી સમજાવું. ધેર વેર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ કન્સેપ્ટ અબાઉટ ધ પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન. પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન કરવું હોય તો એના માટે બે કન્સેપ્ટ છે. Some economists believe that the cost of production, that is the force of supply and the determinants of supply, set the price of the product. એટલે અમુક જે ઇકોનોમિસ્ટ જે છે, સમ ઇકોનોમિસ્ટ બિલીવ એ શું બિલીવ કરે છે કે કોઈ પ્રોડક્ટ જે છે એની પ્રાઇસ નક્કી કરવા માટે
સપ્લાય અથવા તો ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ સપ્લાય જે છે એ યુઝફુલ થાય છે. ઓન ધ અધર સાઇડ સમ ઇકોનોમિસ્ટ બિલીવ ધેટ ઇટ ઇઝ યુટિલિટી ઓર માર્જિનલ યુટિલિટી ધેટ ડિટરમાઇન્સ ધ ડિમાન્ડ and so the price of the product is determined by the proportion of demand. અમુક ઇકોનોમિસ્ટ જે છે એવું માને છે કે જે માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ ડિમાન્ડ ડિટરમાઇન કરવા માટે યુઝફુલ થાય છે. એના માટે થઈને જે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ નક્કી કરવી હોય ધ પર્પઝ ઓફ પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન ઇઝ બેઝડ ઓન ધ પ્રોપોર્શન ઓફ ડિમાન્ડ. ઓકે, એટલે ઇન શોર્ટ એવું કહેવા માંગે છે કે અમુક જે ઇકોનોમિસ્ટ જે છે એ ડિમાન્ડ ને આધારે પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરી શકે છે કે એવું માની શકે છે, જ્યારે અમુક ઇકોનોમિસ્ટ જે છે એવું માને છે કે સપ્લાયના આધારે પ્રાઇસ ડિટરમાઇન થઈ શકે છે. Under perfect competition, the equilibrium of a firm can be studied into two segments of economic condition. Perfect competition હોય તો એમાં કોઈ ફર્મ જે છે એનું ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટડી કરવું હોય તો આપણે શોર્ટ રન અને લોંગ રન એ બે સેગમેન્ટમાં બે કન્ડિશનમાં આપણે સ્ટડી કરવું પડે. તો ચલો શરૂ કરીએ શોર્ટ રન એન્ડ લોંગ રન. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ ઓફ અ ફર્મ ઇન ધ શોર્ટ રન એમાં આપણી જે બુક છે જમનાદાસ પ્રકાશનની, તો એમાં લખેલું છે ધ મિનિંગ ઓફ શોર્ટ રન ઇઝ અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ડ્યુરિંગ વિચ ધ ફર્મ કેન change the level of its output only by changing the amount of variable factors like labor, raw material, etc. While fixed factors like capital, equipment and managerial personnel remain unchanged. In this type, the size and kind of the plant cannot be changed. No new firm can enter the industry and no firm can live off the industry. So, short run no meaning શું થાય છે? The meaning of short run is a period of time during which the firm can change the level of its output. એવો સમય કે જ્યારે ફર્મ જે છે એના આઉટપુટનો લેવલ જે છે એમાં ચેન્જીસ લાવી શકે. તો કેવી રીતે ચેન્જીસ લાવી શકે? બાય ચેન્જિંગ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ. જે વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ છે જેમ કે લેબર છે, રો મટીરિયલ્સ છે, એમાં ચેન્જીસ લાવીને એનું આઉટપુટ લેવલ જે છે એ ચેન્જ કરી શકે છે. While fixed factors like capital, equipment and managerial personnel remain unchanged. જે capital equipment છે અને managerial personnel જે છે એમાં કોઈ changes આવતા નથી. In this type, the size and kind of the plant cannot be changed. જે પ્લાન્ટ જે છે, જે યુનિટ જે છે એની સાઇઝ અને એનો જે કાઇન્ડ જે છે, જે ટાઈપ છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવી શકતા નથી. No new firm can enter the industry. કોઈ જ નવા જે ફર્મ છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એન્ટર થઈ શકતા નથી. એન્ડ નો ફર્મ કેન લીવ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. અને કોઈ જ ફર્મ જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રી છોડીને જઈ શકતું નથી. તો આ જે ડ્યુરેશન જે છે એ શોર્ટ રનનો ડ્યુરેશન છે. ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ ઇક્વિલિબ્રિયમ ધ ફર્મ વિલ કમ્પેર ઇટ્સ માર્જિનલ કોસ્ટ વિથ માર્જિનલ રેવન્યુ. એટલે ઇક્વિલિબ્રિયમનો જે સ્ટડી કરવું હોય તો એના માટે જે ફર્મ જે છે એ શું કરશે કે એનો જે માર્જિનલ કોસ્ટ જે છે એને માર્જિનલ રેવન્યુ સાથે કમ્પેર કરશે. વેર માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ રેવન્યુ એન્ડ માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ કટ્સ ધ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ ફ્રોમ બિલો વિલ બી ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ જે છે એ ક્યારે હશે? વેર માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્જિનલ રેવન્યુ. જ્યારે માર્જિનલ કોસ્ટ જે છે એ માર્જિનલ રેવન્યુની ઇક્વલ હશે અને માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ જે છે એ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વને કટ કરશે જે બિલો ફ્રોમ બિલો પોઈન્ટ. ઓકે, તો એ જે પોઈન્ટ હશે એને આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ કહીશું. ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ વેર ધ ફર્મ અર્ન્સ ધ મેક્સિમમ પ્રોફિટ. એ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ જે છે એ પોઈન્ટ છે કે જ્યારે ફર્મ જે છે એ મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન કરે છે. સી ધ ફોલોવિંગ ડાયાગ્રામ. એટલે જે ડાયાગ્રામ આપેલો છે એ ડાયાગ્રામ તમે જોઈ શકો છો. તો એ ડાયાગ્રામ માટે શું કહ્યું છે? ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ OA is present market price and so AC will be the demand curve or average revenue curve as well as marginal revenue curve of the firm. OA તમે જોઈ શકો છો ડાયાગ્રામમાં. તો OA જે છે એ શું છે? પ્રેઝન્ટ માર્કેટ પ્રાઇસ જે છે. and so AC will be જે AC જે છે એ ડિમાન્ડ કર્વ હશે અથવા તો એવરેજ રેવન્યુ કર્વ as well as marginal revenue curve of the firm. The marginal cost curve intersect the average and marginal revenue curve at two different points P and R. જે marginal cost curve જે છે એ P અને R જે point જે છે ત્યાંથી intersect કરે છે average revenue curve ને અથવા તો demand revenue curve ને. Here P cannot be an equilibrium point.
The real equilibrium point of the firm will be R. P જે છે એ equilibrium point નથી, R જે છે એ equilibrium point છે. At this point, R marginal cost is equal to marginal revenue and cut to each other from below. જે marginal revenue જે છે અને marginal cost છે એ બેને equal થાય છે, એટલે તમે જોઈ શકો છો કે R જે છે એ કોને intersect થાય છે OX ઉપર B ને. ઓકે, તો એ જે છે જે below થી એને intersect કરે છે ત્યાં R નામ આપેલું છે, તો ત્યારે જે છે એ maximum profit earn કરે છે. It means the marginal cost curve is rising at the point of the equilibrium. તમે જોઈ શકો છો કે R થી જે છે એ equilibrium જે છે એ upwards જાય છે. So the two conditions of equilibrium of the firm under perfect competition are. Perfect competition માં equilibrium ની બે condition હોય છે. પહેલું, MC is equal to MR is equal to price. Marginal cost curve જે છે it will be is equal to MR, marginal revenue, and that will is equal to price. Second છે, MC curve must intersect MR curve from below. It means MC curve must be rising at the point of equilibrium. MC curve જે છે કોને intersect કરશે? MR curve ને below point થી. ઓકે, અને એનો મતલબ શું થાય છે કે MC curve must be rising at the point of equilibrium. Equilibrium નો જે point છે that means R, તો ત્યાંથી એ rise થવો જોઈએ. But this condition do not tell us about the complete profit or loss of the firm. આ જે condition તમે ડાયાગ્રામ જોયો એમાંથી એનો પરફેક્ટ પ્રોફિટ અને લોસ શું હશે એ આપણે જાણી શકતા નથી. To find out firm's profit, we must consider the average cost of the firm. જે કોઈ પણ ફર્મ છે એનો પ્રોફિટ આપણે જાણવું હોય તો એના માટે આપણે શું કન્સિડર કરવું પડે? જે કોઈ પણ ફર્મ છે એનો એવરેજ કોસ્ટ. By this we have to look at following three conditions. The first condition છે, when the average cost is lower than price and the firm is earning highest rate of profit. કે જ્યારે એવરેજ કોસ્ટ જે છે એ પ્રાઇસ કરતાં ઓછી હોય અને ફર્મ જે છે હાઈએસ્ટ રેટ ઓફ પ્રોફિટ અર્ન કરતું હોય. પહેલી કન્ડિશન એ છે. સેકન્ડ કન્ડિશન છે, when the average cost is equal to price. એવરેજ કોસ્ટ છે એ પ્રાઇસની ઇક્વલ હોય and the firm is earning normal profit. જે ફર્મ જે છે એ નોર્મલ પ્રોફિટ અર્ન કરતું હોય. થર્ડ છે, when the average cost is greater than price. એવરેજ કોસ્ટ છે એ પ્રાઇસ કરતાં વધુ હોય and the firm is running in loss. અને ફર્મ જે છે એ લોસ કરતું હોય. તો હવે આપણે ડાયાગ્રામની હેલ્પથી આ ત્રણેય જે કન્ડિશન છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે, તો આગળ વધીએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, એ ડાયાગ્રામ છે એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ લોઅર ધેન પ્રાઇસ, બી ડાયાગ્રામ છે એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રાઇસ, અને સી ડાયાગ્રામ છે એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ હાયર ધેન પ્રાઇસ. તો સૌથી પહેલા આપણે એ ડાયાગ્રામ વિશે જોઈએ. એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ લોઅર ધેન પ્રાઇસ. OR is output of the firm. OR જે છે એ ફર્મનું આઉટપુટ છે and sells at the present price OA. OR તમે જુઓ OX જે છે OX axis એમાં મિડલમાં OR જે છે, તો OR એ શું છે? ફર્મનું આઉટપુટ છે and sells at the present price OA. પ્રેઝન્ટ પ્રાઇસ જે છે OA ત્યાં એનું સેલિંગ થાય છે. એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ RC. RC જે છે, ઓકે, R and C જે સ્ટ્રેટ લાઇન તમે જોઈ શકો છો, તો એ એવરેજ કોસ્ટ છે and the firm gets revenue OA. અને ફર્મને OA જેટલું રેવન્યુ મળે છે. Here the profit per unit of output is BC. પ્રોફિટ જે છે એ BC જેટલો છે. We can see the difference between RB and RC. આપણે RB અને RC જે આપણે લાઇનિંગ કરેલો એરિયા જે છે તમે ડિફરન્સ જોઈ શકો છો. So the area ABCD presents the supernormal profit of the firm. જે ABCD જે પોર્શન જે છે જે રેક્ટેંગલ જેવું થાય છે, જે લાઇનિંગ્સ કરેલી જે છે એ પોર્શન શું છે? સુપર નોર્મલ પ્રોફિટનો પોર્શન છે. સેકન્ડ જોઈએ, એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રાઇસ. તો એમાં શું છે? In this diagram the price is OA and the parallel line to OX is AP, which indicates the average revenue curve of the firm. Price જે છે એ OA છે અને OX is AP, which indicates the average revenue curve of the firm. જે AP જે છે average revenue curve ની indicate કરે છે. If the competition is perfect, જો perfect competition હોય તો it becomes marginal revenue curve also.
એપી કર્વ જે છે એ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ પણ બની શકે છે. The average cost and the price are equal at point B. જે point B જે છે ત્યાં average cost અને જે price જે છે that means AR is equal to MR. Average cost જે છે એ price ની equal થાય છે point B એ. It shows that the firm is getting the normal profit. એ શું દર્શાવે છે કે જ્યારે AR is equal to MR થાય ત્યારે એ normal profit જે છે એ earn કરે છે. હવે થર્ડ કન્ડિશન જોઈએ. થર્ડ કન્ડિશન શું છે? એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ હાયર ધેન પ્રાઇસ. ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ ધ એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ હાયર ધેન પ્રાઇસ. OA જે પ્રાઇસ છે એનાથી એવરેજ કોસ્ટ જે છે વધુ છે. ધ પ્રાઇસ લાઇન AP લાઇઝ બિલો ધ એવરેજ કોસ્ટ કર્વ. જે AP જે લાઇન જે છે AP પ્રાઇસ લાઇન છે એ એવરેજ કોસ્ટ કર્વની અંડર છે. The equilibrium point will be B, where MC is equal to MR and the output will be OR. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે એમાં કે જ્યારે MC is equal to MR થાય છે ત્યારે B equilibrium point થાય છે અને ત્યારે આઉટપુટ જે છે એ છે OR. ત્યાં એમ લખેલું છે પણ આપણે OR સમજવાનું છે. પછી the firm will be in loss because the average cost is higher than the price. ફર્મ જે છે એ લોસ કરશે કારણ કે એવરેજ કોસ્ટ જે છે એ પ્રાઇસ કરતાં વધુ છે. RB is less than RC. RB જે છે એ RC કરતાં ઓછું છે. So the loss will be ABCD. Such firms will quit the industry. ABCD જેટલો લોસ થશે એના માટે થઈને આવી જે ફર્મ જે છે એ શું કરે છે? એનું ઇન્ડસ્ટ્રી ક્વિટ કરી દે છે. તો સ્ટુડન્ટ શોર્ટ રન કમ્પ્લીટ કર્યા પછી હવે આપણે જોઈએ લોંગ રન. When the firm has enough time period to adjust its output with the change in demand is called the long run period. In this run, there will be no difference between the fixed cost and variable cost. In the long run, all the factors of production become variable. The businessman can make changes in the allocation of factors according to the market situation. He can either increase or decrease the output of goods with the change in market. તો એ પોઈન્ટ શું કહે છે? When the firm has enough time period to adjust its output with the change in demand is called the long period. લોંગ પીરિયડ એટલે શું? કે જ્યારે કોઈ ફર્મને એના આઉટપુટમાં અથવા ડિમાન્ડ ચેન્જ કરવા માટેનો પૂરતો સમય મળી રહે છે તો એવો જે સમય છે એ લોંગ રનનો ટાઈમ પીરિયડ છે. In this run, there will be no difference between the fixed cost and variable cost. કે જે લોંગ રન જે છે લોંગ રનમાં ફિક્સ્ડ કોસ્ટ અને વેરિયેબલ કોસ્ટમાં કોઈ ડિફરન્સ હોતો નથી. ઇન ધ લોંગ રન ઓલ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન બીકમ વેરિયેબલ. લોંગ રનમાં બધા જ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન જે છે એ વેરિયેબલ થાય છે. ધ બિઝનેસમેન કેન મેક ચેન્જીસ ઇન ધ એલોકેશન ઓફ ફેક્ટર્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધ માર્કેટ સિચ્યુએશન. બિઝનેસમેન જે છે એ માર્કેટ સિચ્યુએશનના આધારે જે એલોકેશન કરવું જોઈએ એ એલોકેશન કરી શકે છે. He can either increase or decrease the output of goods with the change in market. માર્કેટમાં ચેન્જ કરીને એને જે ગુડ્સનો આઉટપુટ જે છે એમાં વધારો કે ઘટાડો એ માર્કેટ સિચ્યુએશનના આધારે કરી શકે છે. To get equilibrium under long run in perfect competition, the following conditions are required. Price is equal to marginal cost and second condition છે price is equal to average cost. એટલે એમાં શું કહેલું છે? To get equilibrium under long run in perfect competition. Perfect competition હોય અને long run નો ટાઈમ હોય તો equilibrium ક્યારે સેટિસ્ફાય થાય છે? જ્યારે price is equal to marginal cost. Marginal cost જેટલી જ price હોય ત્યારે અથવા તો average cost થી equal price હોય ત્યારે. તો હવે ડાયાગ્રામની હેલ્પથી આપણે સમજીએ. In this diagram, under long run equilibrium in perfect competition, the firm is in equilibrium at the production of OR output and AO price. તમે જોઈ શકો છો કે OX એક્સિસ છે એમાં મિડલમાં OR જે છે એ શું છે? આઉટપુટ છે અને AO જે છે એ પ્રાઇસ છે. એટ ધ પોઈન્ટ S જે મિડલમાં અપવર્ડ્સ જે છે S જે છે ત્યાં the situation is price is equal to MC is equal to AC. જે S જે છે ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે એ S પોઈન્ટ પર કઈ સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય છે? price is equal to MC is equal to AC. The firm cannot charge a higher price than OA. જે ફર્મ જે છે એ OA થી વધુ
ચાર્જ જે છે પ્રાઇસ જે છે એ ચાર્જ કરી શકતી નથી બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ પ્રાઇસ વેર ધ ફર્મ ગેટ્સ હાઈએસ્ટ પ્રોફિટ. ઓકે, એસ જે ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે એની સામેની એની ઓપોઝિટ સાઈડ તમે જુઓ ઓએ જે છે તો ઓએ થી વધુ જે છે એ પ્રાઇસ ફર્મ લઈ શકે નહીં. શું કામ? કારણ કે ઓએ જે છે ત્યાં ફર્મને હાયર પ્રોફિટ થાય છે. To see this, many other new firm also will enter the business and there will be sharp competition in the market. કે જ્યારે આ પ્રોફિટ જોવે છે ત્યારે શું થાય છે, ઘણા બધા ફર્મ જે છે એ આ બિઝનેસમાં એન્ટર થાય છે અને એ નવા ફર્મનું એન્ટર થવાને કારણે એમાં કોમ્પિટિશનમાં પણ વધારો થાય છે. This will stop the firm to increase the running price. If the firm decrease the price, then OA, the profit margin also will decrease. જો ફર્મ જે છે એ પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરશે ઓએ થી તો માર્જિન જે છે પ્રોફિટ માર્જિન એમાં પણ ઘટાડો જોવા મળશે. એન્ડ ફાઇનલી ધ ફર્મ હેઝ ટુ લીવ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન ધ એન્ડ. જો પ્રાઇસ ઓછી કરશે તો પછી અંતે શું કરવું પડશે? ફાઇનલી ફર્મે એની ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એ છોડવી પડશે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા આપણે આ વિડીયો એન્ડ કરીએ છીએ. આ વિડીયોમાં આપણે શોર્ટ રન એન્ડ લોંગ રન વિશે માહિતી મેળવી. ફરીથી મળશું નવા ટોપિક સાથે. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આપણી કોલેજની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.